नलगोंडा विद्या शाखा ऑनलाइन क्लासों के लिए स्वागत। छात्र, मेरा नाम इशरत उन्निसा, मैं हिंदी पंडित ग्रेड 1 पोस्ट हूँ, लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर नलगोंडा की हूँ। छात्र, आज हम 9वीं कक्षा रमज़ान पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रमज़ान किसका त्यौहार है छात्र? वेरी गुड, मुसलमानों का त्यौहार है। रमज़ान किसका त्यौहार है? मुसलमानों का त्योहार है। यहाँ पर देखिए छात्र, एक चित्र दिया गया है। तो चित्र में क्या दिया गया है? देखिए छात्र, चित्र की ओर ध्यान दीजिए, चित्र की ओर ध्यान दीजिए छात्र। तो इस चित्र के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं छात्र, उन प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। పిల్లలారా, ఈ చిత్రము కింద కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ ప్రశ్నల గురించి మనము తెలుసుకుందామా? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म के लोग रहते हैं। 4 धर्म के लोग भी अपने अपने वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह इस चित्र में अपने धर्म का वस्त्र धारण करके छात्र दिखाई दे रहे हैं। అదే రకంగా తన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వస్త్రధారణ వేసుకొని ఇద్దరు పిల్లలు కనిపిస్తూ ఉన్నారు। और दोनों भी एक दूसरे प्यार से गले मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रमज़ान दिया गया है। देखिए छात्र, रमज़ान में देखिए सब लोग खुशी से एक दूसरे गले मिल रहे हैं। दिखाई दे रहा है छात्र, एक दूसरे खुशी से गले मिल रहे हैं। तो वैर भाव को छोड़कर मित्रता को पा रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है छात्र? देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? మన దేశము వికసింప చేయడానికి ఐక్యత యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? तो देखिए, बलवान को भी हम एकता से పరాజిత్ कर सकते हैं। ఎంత బలవంతుడైనప్పటికీ కూడా ఐక్యతతో ఓడించవచ్చు। రాష్ట్రీయ ఏకత एक प्रबल శక్తి है। మన రాష్ట్రం యొక్క ఐక్యత ఒక శక్తి లాంటిది, గొప్ప శక్తి లాంటిది। वीरता और बलिदान कार्यों को बढ़ावा देती हैं। వీరత మీద కానివ్వండి, వీరత్వము మీద కానివ్వండి, బలిదానం మీద కానివ్వండి, ఐక్యతతో మనకు ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది। అంటే ఒకలాంటి ధైర్యం మనకు వస్తూ ఉంటుంది। అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది। మన ఆత్మలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని ఇంకా దృఢంగా చేస్తుంది ఐక్యత వల్ల। అంతేకాకుండా समाज को प्रोत्साहन और जागृति देती हैं। సమాజంలో ఒక ప్రోత్సాహన లభిస్తుంది అందరి ఐక్యత వల్ల। అంతేకాకుండా జాగృతి, ప్రగతి అనేది లభిస్తుంది। तीसरा प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए छात्र, हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? सामाजिक संबंधों में आने वाले तनावों को बढ़ा सकते हैं। చూడండి, నవేడేస్ ఎలా ఉంది? రొటీన్ లైఫ్, ఒంటరిగా వెళ్ళి ఎక్కడో జీవించడం, ఎక్కడో బ్రతకడము, ఎక్కడో కష్టపడము, ఉద్యోగాలు చేసుకోవడం। అయితే ఆ టైంలో మనకు పండగ రాగానే నానమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అమ్మమ్మ దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళాలి అనేసి అందరము ఏకమై కూడుతుంటాము। అంతేకాకుండా పారస్పరిక్ ప్రేమ్, ఇలా అందరము ఒక చోట గ్యాదర్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రేమ, అనురాగం అనేది పెరుగుతుంది। పరస్పరిక్ ప్రేమ్ బఢతా జాతా హై, అనురాగాలు, ప్రేమలు, అనుబంధాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి। అంతేకాకుండా రాష్ట్రాన్ని ఒక సూత్రములో బంధిస్తారు। అంటే నల్గొండలో రంజాన్ చేసుకుంటే వేరే ప్రాంతంలో కూడా రంజాన్ చేసుకుంటారు, దేశమంతటా రంజాన్ చేసుకుంటారు। అందుకని
రాష్ట్రాన్ని కూడా ఒక సూత్రంలో బంధిస్తుంది. అంటే ఒక రంజాన్ అనే కాదు పిల్లలారా, ఏ పండగ అయినా కూడా బతుకమ్మ కానివ్వండి, రంజాన్ కానివ్వండి, దీపావళి కానివ్వండి, ఏ పండగ అయినప్పటికీ కూడా అందరూ అదే రోజు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఒక సూత్రంలో బంధించబడతాము. సంస్కృతి సద్భావన కా వికాస్ హోతా హై. ఇలా మనం పండగలు చేసుకోవడం వల్ల మన భారతదేశం యొక్క గొప్ప సంస్కృతి కా వికాస్ హోతా హై. అర్థమైందా పిల్లలారా? నెక్స్ట్ చూడండి, यह पाठ निबंध पाठ है. निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास कराना. त्योहार मानवता का संदेश देता है. పండగ అన్నది మానవత్వానికి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सद्भावना का विकास होता है. ఈ పాఠం వల్ల సంస్కృతి మరియు సద్భావన యొక్క వికాసము లభిస్తుంది. देखिए छात्र, पाठ की ओर ध्यान दीजिए. भारत प्राचीन और विशाल देश है. भारत कैसा देश है? प्राचीन और विशाल देश है. यहाँ के अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं. सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं. ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं. ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं. ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से ईद उल फितर भी एक है. इसे रमज़ान भी कहते हैं. रमज़ान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है. वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है. इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत हैं. एक तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज. इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है. इसे रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है. यहाँ इबादत व बरकतों का महीना है. यहाँ माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान ए शरीफ नाजिल हुआ है. देखिए छात्र, हमारा भारत देश ప్రాచీన్ और విశాల్ है. ప్రాచీనమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి అంటే చాలా పెద్దది దేశము. यहाँ के अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं. यहाँ ఇక్కడ అనేక్ ఎన్నో ధర్ము వా జాతియోంకే లోగ్, ఎన్నో ధర్మాల వాళ్ళు, ఎన్నో జాతుల వాళ్ళు ఉంటారు. ధర్మం అంటే ఇక్కడ ఏంటి? హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి. జాతులు అంటే కులమత భేదాలే. లోగ్ రహతే హై. సభీ ధర్మోంకే లోగ్, అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు, అన్ని జాతుల వాళ్ళు వివిధ ప్రకార సే ఉత్సవ్ మనాతే హై. అంటే వాళ్ళ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి పద్ధతుల ప్రకారంగా, వివిధ ప్రకారం మీన్స్ పద్ధతుల ప్రకారంగా పండగ జరుపుకుంటూ ఉంటారు. तो यहाँ पर देखिए उत्सव व त्योहार. त्योहार का समान अर्थ क्या है? उत्सव, पर्व, पंडगा, पंडुगा. तो त्योहार मनाते हैं. ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं. खुशी मीन्स హ్యాపీనెస్, సంతోషము. అంటే ఒక పండగ అనగానే మన సమాజంలో అందరికీ సంతోషమే. ఎందుకంటే రొటీన్ లైఫ్తో మనం అందరం విసిగిపోయి ఉంటాము కదా. పండగ అనగానే తినడానికి డిఫరెంట్గా వంటలు చేస్తుంది మమ్మీ, తొడుక్కోవడానికి కొత్త దుస్తువులు, ముఖ్యంగా సెలవు, పిల్లలకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి సెలవు. అంతేకాకుండా చుట్టాలు పక్కాలతో ఇల్లు కలకల్లాడుతుంది. అందుకనే ఖుషి. సజగ్త చైతన్యము.
చైతన్యాన్ని కూడా, చైతన్యం అంటే మార్పు వల్ల మనకు చైతన్యం కలుగుతుంది. ఏ భారతీయ సంస్కృతికి శోభామే, ఇవన్నీ కూడా ఈ పండగ మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతికి శోభను తీసుకొస్తుంది. అంతేకాకుండా చార్ చాంద్ లగాతే హే, చార్ చాంద్ లగానా, నాలుగింతలు అంటే నలువైపులా చుట్టుముట్టేయడము, చార్ చాంద్ लगाना, चार चांद लगाते हैं. ऐसे ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से ఈద్ ఉల్ ఫితర్. అయితే రంజాన్కి మరి ఒక పేరేంటి? ఈద్ ఉల్ ఫితర్ అంటారు. రంజాన్కి మరి ఒక పేరు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ भी एक है, इसे रमज़ान भी कहते हैं. రంజాన్కి మరి ఒక పేరేంటి నానా? ఈద్ ఉల్ ఫితర్. तो दूसरे अनुच्छेद की ओर ध्यान दीजिए. रमज़ान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है. రంజాన్ ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ప్రముఖమైనటువంటి పండగ. ఇస్లాం అంటే ముస్లిమ్స్. वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है. అంటే ఏ రకంగానైతే తెలుగులో చైత్రమాసము, ఆషాఢ మాసము ఇట్లా మాసాలు ఉంటాయో అదేవిధంగా తెలుగులో, హిందీలో కూడా మొహరం అనేసేసి, రంజాన్ అనేసేసి, బక్రీద్ అనేసేసి ఉంటాయి తల్లి. ఆ రకంగా 9వ నెలలో రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇస్లాం ధర్మకే 5 బునియాదీ సిద్ధాంత్ హై. ఈ ఇస్లాం ధర్మములో ఎన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి తల్లి? 5. कितने धर्म हैं? 5 धर्म हैं. तो 5 धर्म क्या क्या हैं देखिए छात्र. एक है तौहीद. तौहीद తౌహీద్ తౌహీద్ అంటే ఒకే దేవుని యందు విశ్వాసముతో ఉండడము, అంటే దేవుణ్ణే కొలవడము. అంతేకాకుండా తౌహీద్ అంటే ఎవరిని అవమానపరచకుండా, అప్రతిష్టగా చూడకుండా ఉండాలి. రెండవది నమాజ్. నమాజ్ అంటే దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే, నమాజ్ చదవడము. అవునా? నమాజ్ అంటే తెలుసు కదా అందరికీ. దీన్ని అంటారు నమాజ్. పిల్లలారా, నమాజ్ చూడండి, ఇక్కడ ఇస్లాం ధర్మం వాళ్ళందరూ కూడా నమాజ్ చదువుతూ ఉన్నారు. దీన్ని నమాజ్ అంటారు. అంటే ఎప్పుడు ప్రేయర్ఫుల్గా ఉండడము. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు? ప్రేయర్ఫుల్గా ఉంటారు. और జకాత్, రోజా. రోజా మీన్స్ ఉపవాసము, ఉపవాస్. ఉపవాసము, రోజా మీన్స్ ఉపవాసము, ఉపవాసం ఉండడము, దేవుణ్ణి భక్తిలో ఉపవాసం ఉండడము. నెక్స్ట్ 4th వన్ జకాత్. 4th వన్ ఏంటమ్మా? జకాత్. జకాత్ అంటే దానం ఇవ్వడము. జకాత్ అంటే దానం ఇవ్వడము. చూడండి ఇక్కడ దానము, డబ్బు దానం చేస్తున్నారు. చూడండి, కనిపిస్తుందా తల్లి? పిల్లలారా కనిపిస్తుందా? డబ్బు దానం చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ధాన్యం దానం చేస్తున్నారు. ధాన్యం దానం చేస్తున్నారు. చూడండి అమ్మా, అంటే దీన్ని జకాత్ అంటారు. జకాత్ అంటే మనము సంపాదించిన దాంట్లో దానం చెయ్యడము. అంటే మనము తినడమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా కడుపు నింపడము. మనము తినడమే కాకుండా మనము ఎదుటి వాడికి సహాయం చేయడమే జకాత్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ హజ్. హజ్ హజ్ అంటే చూడండి పిల్లలారా, కాశీ మనకు పుణ్యక్షేత్రము. అవునా?
కాశీ ఏంటి మనకు పుణ్యక్షేత్రము. అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్కి హజ్ పుణ్యక్షేత్రము. ఇది హజ్, మక్కా. హజ్ మీన్స్ మక్కాకి వెళ్ళడము. అయితే మనము కాశీకి వెళ్ళి అక్కడ మన పాపాలని తుడుచుకొని ఇకపై నుండి ఎలాంటి పాపము చెయ్యమనేసి మొక్కుకొని వస్తామో అదే రకంగా ముస్లిమ్స్ మక్కాకు వెళ్ళి తన పవిత్రమైనటువంటి స్థానానికి వెళ్ళి మంచి ఆశలతో ఆకాంక్షలతో ఎదుటివాడికి సహాయం చేస్తామని, అబద్ధం ఆడమని, దొంగతనం చేయమని ఎన్నెన్నో మనసులో అనుకొని వస్తూ ఉంటారు. దీన్ని హజ్ అంటారమ్మ. ఈ రకంగా ఇస్లాంలో 5 ధర్మాలు ఉన్నాయి. తౌహీద్, నమాజ్, రోజా, జకాత్, హజ్. అయితే ఈ రకంగా 5 ఉన్నాయి. ఇసే రంజాన్ కే మహీనే మే అదా కియా జాతా హై. ఇవన్నీ కూడా రంజాన్ నెలలో పూర్తి చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనము తౌహీద్ అనుకున్నాం, దేవునిలో లీనం కావడము, ఒకే దేవుణ్ణి మనము విశ్వాసం ఉంచుకోవడము, అంటే అల్లా మీద విశ్వాసంతో జీవించడము. నమాజ్, మన కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ మన పనులు మనం చేసుకుంటూ 5 సార్లు నమాజ్ చదువుతాము. అంటే అందరూ చదువుతూనే ఉంటారు, చదవరు అని కాదు. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫ్రైడే చదవడము, టైం దొరికినప్పుడు చదవడము, పరిస్థితిని బట్టి చదవడం అలా ఉంటుంది. కానీ ఈ నెల అనగానే తప్పనిసరి టైం కాగానే నమాజ్ చదువుతూ ఉంటారు. అంటే ఆ రకమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధ అన్నది మనసులో కలుగుతుంది. నెక్స్ట్ రోజా. అయితే ఉపవాసం ఉంటారు ఈ నెలలో. జకాత్, మనము సంపాదించినటువంటి సంపత్తి ఎంతైనా కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, దానిలో నుండి మనము దానం చేస్తూ ఉంటాము. హజ్ అంటే పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళడము. యహ ఇబాదతో వా బర్కతో కా మహీనా హై. వాస్తవానికి చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఇది ఇబాదతో అంటే ఇబాదత్ ప్రార్థన, ఇబాదత్ ప్రార్థన. ఎక్కువగా ప్రేయర్ఫుల్గా ఉండడము, ప్రార్థించడము. వా బర్కతోంకా మహీనా హై అంటే ఎంత సంపాదించినా అంటే తక్కువ సంపాదించినా ఆ నెల మొత్తము గడిచేలాగా బర్కత్గా ఉంటుంది. यह माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुराने शरीफ नाजिल हुआ है. ముఖ్యంగా చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఈ నెలలోనే పవిత్రమైనటువంటి క్రైస్తవులకు బైబిల్, హిందువులకు భగవద్గీత, ముస్లిమ్స్కి ఖురాన్. అదేవిధంగా ముస్లిమ్స్కి ఈ నెలలో పవిత్ర ఖురాన్ నాజిల్ హువా హై అందినది. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఓకే. ఇస్లామీ మహీనా చాంద్ కే నికల్నే సే షురూ. ఇస్లామీ మహీనా అంటే ఇస్లాం పరంగా చాంద్ సే నికల్నే సే షురూ. చాంద్ మీన్స్ నెలవంక. చూడండి, ఇలా నెలవంక కనిపించగానే షురూ హోతా హై. నెలవంక చూడగానే మొదలు పెడతారు రంజాన్ నెల అనేసి. అంతేకాకుండా ఉపవాసాలు కూడా చూసిన తర్వాతనే మొదలు పెడతారు, మళ్ళీ చూసిన తర్వాతనే సమాప్తం చేస్తారు. शुरू होता है रमज़ान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती हैं. అంటే నెలవంక ఎప్పుడైతే మనం చూస్తామో రంజాన్ నెల ప్రారంభమైంది అని వివిధ ప్రకార్ సే అంటే రకరకాలుగా సూచన दी जाती हैं, సూచన అందిస్తారు. అంటే మైక్లో సైరన్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, డప్పుతో చెప్పడం కానివ్వండి, ఈ రకంగా
రకరకాలుగా సూచన ఇస్తారు. నవ్వేడేసు ఎక్కువ శాతము ఫోన్స్లో ద్వారా కూడా సూచనలు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే కదమ్మా, रमज़ान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई रोज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं. ఈ రంజాన్ నెల సూచన అందగానే ముస్లిమ్స్ అందరూ ముస్లిమ్స్ భాయి అంటే ముస్లిమ్స్ అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా రోజోంకి తయారీయోమే ఉపవాసము తయారీ సిద్ధం చేసుకోవడము. తయారీ మీన్స్ సిద్ధం చేసుకోవడము. రంజాన్ के महीने भर रोज़े रखते हैं. రంజాన్ నెల మొత్తం కూడా ఉపవాసం ఉంటారు. రోజా यानी उपवास. रोज़ा का अर्थ क्या है? उपवास. रोज़ा का अर्थ उपवास, उपवासము. देखिए, रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले ఆహార్ लिया जाता है. రోజా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సూర్యోదయానికి గంటన్నర ముందు. 1.5 घंटा. 1.5 घंटा మీన్స్ అంటే గంటన్నర. గంటన్నర ముందు आहार लिया जाता है. आहार लेना भोजन लेना. आहार लेना భోజనము తీసుకోవడము. इसे सहरी कहते हैं. దీన్ని ఏమంటారు? సహరీ. ఈ రకంగా సూర్యోదయానికంటే ముందు గంటన్నరకు ముందు భోజనము తీసుకున్న దాన్ని ఏమంటారు? సహరీ. ఏమంటారమ్మా? సహరీ. सहरी कहते हैं. सहरी के बाद ఉపవాస్ ఆరంభ होता है. దీని తర్వాత భోజనం చేసిన తర్వాత ఉపవాసము ప్రారంభమవుతుంది. उपवास में पानी तक पीना मना है. मना है. पानी तक पीना मना है. ఉపవాసములో వాటర్ తాగడం కూడా తప్పు. అంటే వాటర్ కూడా తీసుకోరు. పండ్లు ఫలాలు పక్కన పెట్టండి, वाटर కూడా తీసుకోరు. इस तरह रोज़ा रखकर दैनिक कार्य करते हुए ఈ రకంగా ఉపవాసం ఉంటూ దైనిక్ కార్య కర్నా. దైనిక్ కార్య కర్నా రోజువారీ పనులు చేసుకోవడము. దైనిక్ కార్య కర్నా అంటే నేను టీచర్ని, నా టీచర్ ఉద్యోగం నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. లాయర్ ఉద్యోగం చేయడము. స్టూడెంట్ వాళ్ళ చదువు వాళ్ళు చదువుకోవడము, స్కూల్కి రావడము. ఈ రకంగా వాళ్ళ దినచర్య వాళ్ళు చేస్తూ, అంటే ఎవరి దినచర్య వాళ్ళకు ఉంటుంది కదమ్మా, వాళ్ళ దినచర్య వాళ్ళు చేసుకుంటూ దైనిక్ కార్య కర్తే హుయే मन को मीन्स अल्लाह को, भगवान को इबादत में लगाना. इबादत में लगाना లీనం చెయ్యడము. ఇబాదత్ లీనం కావడము. ఇబాదత్ మే లగానా రంజాన్ కా ముఖ్య ఉద్దేశం. రంజాన్ నెల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్స్? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలారా? అయితే ఇక్కడ మనకు చూడండి మీనింగ్స్ వచ్చాయి. ఈ మీనింగ్స్కి సరి అయినటువంటి అర్థాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. దైనిక్ దినచర్య,
दिनचर्या। मन हृदय, हृदयము। मना नहीं లేదు। इबादत ఇబాదత్ భగవంతునిలో తుని ప్రార్థనలో లీనం కావడము। ఈ రకంగా మనకు మొదటి భాగము చెప్పుకోవడం జరిగింది పిల్లలారా। ఈ మొదటి భాగములో మీకు గృహ కార్యంగా ప్రశ్న ఇస్తున్నాను పిల్లలారా, ప్రశ్న రాయడానికి ప్రయత్నించండి। इस्लाम के धर्म कौन से हैं? कौन से हैं? हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? పిల్లలారా, ఈ రెండు ప్రశ్నలకు జవాబు రాయడానికి ప్రయత్నించండి। రాసి మళ్ళీ రేపు తీసుకొని రండి। ధన్యవాదములు। नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के लिए स्वागत। इशरतुन्निसा हिंदी पंडित ग्रेड 1 लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर। तो देखिए छात्र, हम लोग रमज़ान पाठ में पहला भाग पढ़ चुके हैं। छात्र, मैं आप लोगों को गृह कार्य दी हूँ। छात्र, आप लोग गृह कार्य करें क्या? करें? हाँ, ठीक है छात्र, वेरी गुड। छात्र, अब हम लोग दूसरे भाग की ओर जाएंगे। दूसरे भाग में देखिए छात्र, रोज़ा रखने से मनुष्य स्वस्थ व चुस्त बना रहता है और उसमें आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन आदि गुण विकसित होते हैं, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती हैं। अपने कर्तव्यों का बोध होता है, गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है और उनकी सहायता की जाती है। रोज़ा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती है, जिससे भाईचारे का विकास होता है। रमज़ान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती हैं। इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पठन किया जाता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना, चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों या ज़रूरतमंदों में बांटते हैं। इस तरह किया जाने वाला दान ही ज़कात कहलाता है। इसके साथ साथ
ईद की नमाज से पहले फित्रा दान भी देना ज़रूरी है, इसलिए भी इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरह नमाज के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है। इससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने में शब ए कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है, इसलिए बच्चे बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं। रमज़ान की विशेषताओं में इतिकाफ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना इतिकाफ है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती हैं। इनमें विश्व कल्याण की भावना होती है। देखिए छात्र पाठ की ओर। रोज़ा रखने से मनुष्य स्वस्थ व चुस्त, स्वस्थ मीन्स आरोग्यमु, चुस्त चुरुकुगा एक्टिवनेस बना रहता है और उसमें అంతేకాకుండా అందులో అంటే ఉపవాసం ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటాము, చురుకుగా ఉంటాము. అందులో ఆత్మ సంయం, మనో నిగ్రహము, ఆత్మ సంయం, మనో నిగ్రహము, मन को वश में रख लेना, మనసుని ఒక వశంలో ఉంచుకోవడము, ఒక హద్దులో ఉంచుకోవడము. ఆత్మ నియంత్రణ, ఆత్మ నిగ్రహణము, నియంత్రణ, ఆత్మ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, ఆత్మ నిగ్రహము. मन को वश में रख लेना, మనసుని ఒక వశంలో ఉంచుకోవడం, అటు వెళ్ళకూడదు, ఇటు వెళ్ళకూడదు, ఆ పని చేయకూడదు, ఈ పని చేయకూడదు. డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు అమ్మో ఈ నెల డ్రింక్ చేయకూడదు, చాలా తప్పు, ఉపవాసం ఉన్నాము, స్మోక్ చేయకూడదు. ఈ రకంగా ఆత్మని ఒక వశంలో ఉంచుకోవడము, అంతేకాకుండా ఆత్మని ఒక నిగ్రహంలో ఉంచుకోవడము. ఆత్మవిశ్వాస్, ఆత్మ విశ్వాసము, ఆత్మానుశాసన్, ఆత్మానుశాసన్, స్వయం క్రమశిక్షణ, ఎవరో చెప్పాలని కాదు, నీకు నువ్వే ఒక క్రమశిక్షణలో ఉండడము, క్రమశిక్షణలో మెదగడము. ఆత్మవిశ్వాసము. ఆది గుణ్ వికసిత్ హోతే హై, మొదలగునటువంటి గుణాలు వికసిత్ హోతే హై, పెంపొందుతాయి, వికసింపచేస్తాయి. వికసిత్ హోనా, పెంపొందుట. పెంపొందుట, जिससे మానవతా व సామాజికతా की భావనాएं बढ़ती हैं. ఈ రకంగా ఉండడం వల్ల మానవత యొక్క, సామాజికత యొక్క, అంటే మనిషి యొక్క, సమాజం యొక్క భావనలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి, అంటే ఆలోచనలు పెరుగుతాయి, అంటే మంచి వైపే వెళ్తూ ఉంటారు. अपने कर्तव्यों का बोध होता है. कर्तव्यों का बोध होना విద్యుక్త ధర్మము, మన క్రియ, మన కర్తవ్యము, అంటే మన నడవడిక, మన ప్రవర్తన. गरीबों के दुख दर्दों का
అనుభవ్ కియా జాతా హై. అంటే బీద వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ బాధను అనుభవించడము అంటే తెలుసుకోవడము. ఎవరు ఆకలిగా ఉన్నారు, మనం బట్టలు తీసుకున్నాము, ఎవరికి లేవు, బీద వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడము. और उनकी सहायता की जाती है. వాళ్ళను సహాయత కర్నా, హెల్పింగ్ నేచర్. సహాయత కర్నా సహాయం చేయడము, సహాయత కర్నా సహాయం చేయడము, వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసే గుణము మనలో వచ్చేస్తుంది. రోజా సూర్యాస్తకే సాత్. ఇక్కడ చూడండి, సహరీ सूर्योदय से पहले, सूर्योदय विलोम शब्द क्या है? सूर्यास्त. సూర్యోదయానికి ముందు సహరీ తింటారు. సూర్యాస్త్ కే సాత్, సూర్యాస్తముతోనే, సూర్యాస్తం కాగానే ఖజూర్ కానివ్వండి, డాట్, ఫల్ కానివ్వండి, ఫ్రూట్స్, ఫలాలు, మేవా ఏవైనా ఫ్రూట్స్, ద్రాక్ష కానివ్వండి, సంత్రా కానివ్వండి, యాపిల్ కానివ్వండి, ఖర్జూరా కానివ్వండి, ఎనీ ఫ్రూట్, లేదా వాటర్. ఏమీ లేదు, చాలా బీద స్థితిలో ఉన్నారు అన్నవాళ్ళు ఉప్పు నోట్లేసుకొని కూడా వాటర్ తాగేసేసి ఉపవాసాన్ని విడిచేవాళ్ళు ఉంటారమ్మా. ఆదిసే ఖోలా జాతా హై. ఖోల్నా ఉపవాసము ఇడవడము. ఇసే ఇఫ్తార్ कहते हैं. सहरी, इफ्तार. कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती हैं. ఎన్నో చోట్ల ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దావత్ మీన్స్ విందు, దావత్ విందు. చాలా చోట్ల మనము వింటూ ఉంటాము, ఇఫ్తార్ విందు ఉంది, మా ఫ్రెండ్ పిలిచింది, ఫలానా చోట ఇఫ్తార్ ఉంది అనేసి చాలా మనము వింటూ ఉంటాము, చూస్తూ ఉంటాము టీవీలలో. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు టీవీ దాకా ఎటు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, నేనే చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్తార్ విందు, దీన్ని అంటారు ఇఫ్తార్ కి దావత్. చూస్తున్నారా పిల్లలారా? దీన్ని ఇఫ్తార్ కి దావత్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇఫ్తార్ కి దావత్ కనిపించిందా పిల్లలారా? చూసారా? అందరూ కలిసి ఉన్న దాంట్లో షేర్ చేసుకొని పంచుకొని తింటారు, ఒకరికొకరు పిలుచుకుంటారు, దాన్నే ఇఫ్తార్ అని అంటారు. జిస్సే భాయిచారే కా వికాస్ హోతా హై. ఈ రకంగా అందరూ ఒకరికొకరు పిలుచుకొని తినడం వల్ల భాయిచారే కా వికాస్ హోనా. భాయిచారా సోదర భావము. భాయిచారా అంటే సోదర భావము. సోదర భావం అన్నది పెరుగుతుంది, అంటే మిత్రుత అన్నది పెరుగుతుంది. రంజాన్ మే 5 ఫర్జ్ నమాజోं के साथ साथ, అంటే ముస్లిమ్స్కి 5 ఫజర్, జోహర్, అసర్, మగ్రిబ్, ఇషా అని 5 సార్లు నమాజ్ చదవాలి. ఫర్జ్ 5 फर्ज. 5 फर्ज मीन्स फर्ज का अर्थ क्या है? कर्तव्यము. ఐదు పూటలు నమాజ్ చదవడము మా కర్తవ్యము, ముస్లిమ్స్ యొక్క కర్తవ్యము. సాత్ సాత్ విశేష నమాజ్, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నమాజ్ చదువుతారు ఈ నెలలో మాత్రమే. ఈ నెలలో ఏది? తరావీహ్ అనేసేసి. అంటే ఈ తరావీహ్ అంటే ఏంటి అంటే, इसमें मुख्य रूप से कुराने शरीफ, कुरान యొక్క సంపూర్ణ పఠన్ किया जाता है. ఖురాన్ షరీఫ్ పూర్తి అంటే 30 పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా మాకు.
ఆ 30 పార్ట్స్లో కొంచెం 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 చదివించడము జరుగుతుంది. ఈ నెల వరకు ఈ నెలలో పూర్తిగా ఖురాన్ పూర్తి చేస్తారు. అయితే అధికతర్ లోగ్ ఇసీ మహీనే మే జకాత్ దేతే హై, ఎక్కువ శాతము ఈ నెలలో జకాత్ ఇస్తారు మనుషులు. జకాత్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను కదమ్మా, దానం చెయ్యడము. అయితే ఈ జకాత్ ఎలా అన్నది చూడండి, సంపత్తి మీద, అంటే ఇల్లు ఉంది, పొలాలు ఉన్నాయి, భూములు ఉన్నాయి, వాటి మీద ఇవ్వడము. గోల్డ్, మనకు మా దాంట్లో 7 తులాలు ఉన్నాయి, 7 తులాల కంటే ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే దాని మీద పర్సెంటేజ్ తీసి దానం చెయ్యాలి. సిల్వర్ కూడా అంతే, ఇంత అని ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎక్కువ ఉంది అని అంటే దానం చేయాల్సింది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దాని పర్సెంటేజ్ తీసి బీద వాళ్లకు, విడోస్ ఎవరన్నా ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ధన్, డబ్బు మీద కానీ. వార్షిక్ ఆయ్, ఆయ్ మీన్స్ ఆదాయము. ఆయ్ అంటే ఆదాయము, అంటే సంపత్తి మీద కానివ్వచ్చు, బంగారం మీద కానివ్వచ్చు, వెండి మీద కానివ్వచ్చు, ధనం మీద కానివ్వచ్చు, సంవత్సరంలో వచ్చే ఆదాయం మీద కానివ్వచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకు వచ్చిన దాంట్లో దానం చేయడము తప్పనిసరి అవసరము. జరూరత్మందో మే బాంటుతే హై, జరూరత్మంద్ గరీబో యా జరూరత్మంద్ అంటే బీద వాళ్ళలో కానివ్వండి, జరూరత్మంద్ అంటే ఎవరికైతే తప్పనిసరి అవసరం ఉందో వాళ్లకు పంచడము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విడో ఉన్నారమ్మా, పేరెంట్ లేడు, తనకు గడవడమే కష్టంగా ఉంది, తన పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ పిల్లలకు బట్టలు తీసుకోమని డబ్బులు ఇవ్వడము, లేదా ఆ ఇంట్లో సరుకు వేయడము. ఈ రకంగా అంటే ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు దానం చేస్తూ ఉంటారు. డబ్బు రూపంలో ఇవ్వచ్చు, వస్తువుల రూపంలో ఇవ్వచ్చు, బట్టల రూపంలో ఇచ్చుకుంటారు. ఇష్టం, ఎవరిష్టం వాళ్ళది. इस तरह किया जाने वाला दान ही जक़ात कहलाता है. దీన్నే జకాత్ అంటారు. इसके साथ साथ ईद की नमाज से पहले ఫిత్రా, జకాత్ మన డబ్బు మీద, సంపత్తి మీద ఇచ్చేది జకాత్. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఇప్పుడు ఫిత్రా అన్నారు. ఫిత్రా అంటే మాకు, అంటే ముస్లిమ్స్కి ఇస్లాం తరీకా ప్రకారంగా, ఇస్లాం పద్ధతి ప్రకారంగా మనిషికి ఇంత అనేసి దానం చేయాలి. ఇంటి ముందు వచ్చిన బీదవాడికి కావచ్చు, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు బీదవాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మనిషికి, అంటే ఇంట్లో నలుగురుంటే నలుగురికి ఇంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక్కొక్కరికి 50 రూపాయలు అని చెప్పారనుకోండి, నలుగురు ఉన్నారు 200, 6 ఉన్నారు 250. ఈ రకంగా ఫిత్రాని ఇవ్వాలి. भी देना ज़रूरी है. ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? నమాజ్ చదివిన దానికంటే ముందే, బిఫోర్ నమాజ్. इसलिए भी इसे ఈదుల్ ఫితర్ कहते हैं. ఇక్కడ ఫిత్రా అని ఇచ్చారు కదా, ఫిత్రా దానం చేయడం, దాన్ కర్నా. ఈ ఫిత్రాని ఈదుల్ ఫితర్ అని పలకడం జరుగుతుంది. इस तरह रमज़ान के महीने में चारों ओर, ఈ రకంగా రంజాన్ నెలలో చారో ఓర్, నలువైపుల, మన చుట్టూ పరోపకార్ की భావన छा जाती है. ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉపకార్, పరోపకార్, పరోపకార్ ఇతరులకు ఉపకారము చెయ్యడము, పరోపకార్ ఇతరులకు ఉపకారము చెయ్యడము. పరోపకార్ మే ఉపసర్గ క్యా హై? పర్, ఇతరులకు ఉపకారము చెయ్యడము. కీ భావన ఛా జాతీ హై, వేరే వాళ్ళకు ఉపకారం చెయ్యాలన్న ఆలోచన నిండిపోతుంది. ఇస్ తరహ రంజాన్ కే మహీనే మే చారోं ओर परोपकार की भावना छा जाती है, जिससे सबको मानव सेवा के पथ पर बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है. ఈ రకంగా అందరికీ మానవ సేవలో, అంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేసి సామెత ఉంది కదా తెలుగులో. ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి దానం చేసుకుంటూ మానవ సేవ వల్ల మనిషికి ఎలాంటి భావన ఏర్పడుతుంది? భగవంతునికి సేవ చేస్తున్నామా అన్న ఆలోచన మనలో ఏర్పడుతుంది. తో
सेवा के पथ पर, पथ मीन्स मार्ग, पथ मीन्स మార్గము, మార్గము, బాట, పథ్ పర్ బడనే కి ప్రేరణ మిల్తీ హై, మార్గము వైపు నడిచే ప్రేరణ మనకు లభిస్తుంది. అంటే ముస్లిమ్స్ని చూసి మనుషులలో అందరిలో కూడా మానవత్వముతో ఆలోచించి మనం కూడా సహాయం చేయాలన్న భావన ఏర్పడుతుంది. ఇసీ మహీనే మే షబ్బే కదర్ అంటే జాగారపు రోజు అంటుంటారు, దాన్ని షబ్బే కదర్ అంటారు. जगने की रात जागारप रोजू होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है, महत्वपूर्ण इबादतों की रात है. इबादतों की रात प्रेयरफुल्गा ఉండడము, ప్రార్థనలో లీనం కావడము. इसलिए बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं. ఈ రోజు చిన్న పిల్లలు కూడా పెద్దలను చూసి పెద్దలతో పాటు జాగారం ఉంటారు. జాగారం ఉండడం అంటే సినిమాలు చూసుకుంటూ డ్యాన్సులు చూసుకుంటూ ఉండడం కాదు మన ముస్లిమ్స్లో. జాగారం అని అంటే నమాజ్ చదవడము, ఖురాన్ చదవడము, మంచి మాటలు మాట్లాడడము, ఇదే జాగారం అని అంటారు. అయితే పిల్లలు కూడా పెద్దలతో పాటు జాగారం ఉంటారు. ఇబాదతో మే లీన్ హోతే హై, మంచి మాటలు వింటూ, ఖురాన్ వింటూ, నమాజ్ చదువుతూ జాగారం ఉంటారు. రంజాన్ కి విశేషతాओं में ఎతికాఫ్ भी एक है. ఇక్కడ చూడండి ఎతికాఫ్ ఇచ్చాడు. ఈ రంజాన్ నెలలో విశేషమైనటువంటిది ఒక విషయం ఏంటంటే ఇతికాఫ్. ఇతికాఫ్ అంటే జెంట్స్ దాదాపుగా ఎక్కువ శాతము మసీద్లో వెళ్ళి ఉంటారమ్మా. కొంతమంది 3 days అని ఉంటారు, కొంతమంది 10 days అని ఉంటారు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ నెల మొత్తం ఉంటారు. అంటే మసీదు నుండి అడుగు బయటికి వెయ్యరు. అంటే తన భార్య పిల్లల్ని ఇంటిని సంసారాన్ని మొత్తం వదిలేసేసి కంప్లీట్గా భగవంతుడి ప్రార్థనలో లీనం కావడం. వాళ్లకు ఇంటి నుండే పంపిస్తారే కానీ ఆయన ఇంటికి వచ్చి తినేది ఉండదు. అదేవిధంగా లేడీస్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, టీచర్ జెంట్స్ మసీద్లో ఉంటారు, మరి జెంట్సే ఇబాదత్తు కూర్చోవాలా, లేడీస్ కూర్చోకూడదా అనేసి. ఎతికాఫ్ జెంట్సే కూర్చోవాలా, లేడీస్ కూర్చోవద్దా అని అడుగుతారు. సో పిల్లలారా, జెంట్సే కాదు లేడీస్ కూడా కూర్చోవచ్చు, పురుషులే కాదు స్త్రీలు కూడా. అంటే పురుషులైతే మసీద్కి వెళ్తారు, అదే ప్లేస్లో ఇంకా ఎన్ని రోజులు అనుకుంటారో వాళ్ళు అప్పటి వరకు బయటికి రారు. ఏ రోజైతే నెలపొడుపు చూస్తారో నెలపొడుపు చూడగానే ఇంటికి వస్తారనమాట. అదేవిధంగా లేడీస్ అయితే ఒక ప్లేస్ని ఎన్నుకుంటారు, అదే ప్లేస్లో కూర్చుంటారు, అదే ప్లేస్లో తింటారు, అదే ప్లేస్లో నమాజ్ చదువుతుంటారు, అదే ప్లేస్ నుండి కదలరు. ఆ రకంగా అంటే ఒకే అంటే నలువైపుల మనసుని పోనివ్వకుండా ఒకే వైపు భగవంతుని వైపే మనసుని ఆకట్టుకునేలాగా కూర్చునేదాన్నే ఎతికాఫ్ అంటారు. ఆ ఎతికాఫ్లో కూర్చుంటూ ఎన్నో కోరుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లల గురించి కానివ్వండి, ఇంటి గురించి కానివ్వండి, హెల్త్ గురించి కానివ్వండి, చుట్టాల గురించి కానివ్వండి, నేబర్స్ గురించి కానివ్వండి, మన దేశం గురించి కానివ్వండి. ఈ రకంగా ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు చూడండి. ఇస్ మహీనే మే విశేష రూప్ సే దువాయే మాంగి జాతీ హై. ముఖ్యంగా ప్రేయర్స్, దువాయే ఆశీర్వాదములు, దువా आशीर्वादमु. वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ जाती हैं, दानी वल्ला मांगी जाती हैं, जिनमें विश्व कल्याण की भावना होती है. आ रकंगा विश्व कल्याण की भावना, విశ్వ కళ్యాణము భావన ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను, దేశం గురించి ఇంటి గురించే కాకుండా మన స్వార్థంతో కాకుండా దేశంలో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కరోనా ఉంది, ఇప్పుడు రంజాన్ నెల వచ్చిందనుకోండి,
పోయినసారి మనకు పోయిన నెలలో మనకు రంజాన్ నెలలో వచ్చింది, రంజాన్ నెల కరోనా వచ్చింది. ఈ కరోనాలో ఇబాదత్లో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ దేవుడా మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడు, ఈ కరోనా నుండి తప్పించు అనేసేసి దుఆయే కర్నా. నెక్స్ట్ देखिए, అర్థమైందా పిల్లలారా? నెక్స్ట్ చరణం చూడండి. రంజాన్ కే రోజే పూరే హోతే హీ అగ్లే దిన్ ఈదుల్ ఫితర్. నెలపొడుపు చూడగానే మళ్ళీ నెలపొడుపు చూడగానే ఉపవాసాలు ప్రారంభం. మళ్ళీ నెలపొడుపు చూడగానే రెండవ రోజు ఈదుల్ ఫితర్ అంటే పండగ మనాతే హై, రంజాన్ జరుపుకుంటారు. యహ షవ్వాల్ కే మహీనే కా పహలా దిన్ హై. రంజాన్ తర్వాత ఏ నెల వస్తుంది పిల్లలారా? షవ్వాల్. రంజాన్ తర్వాత ఏ నెల వస్తుంది పిల్లలారా? షవ్వాల్. ఈద్ కే దిన్ సబ్ నయే కపడే పహనతే హై, ఇతర్ लगाते हैं. ఇతర్, ఇతర్ మీన్స్ సెంట్. సెంట్ అందరికీ తెలుసు కదా, పర్ఫ్యూమ్. ఇతర్ लगाना. विशेष रूप से शीर खुरमा, सेवैया, सेमिया, పాలు, సేమియా, కాజు, కిష్మిష్, బాదం ఇవన్నీ వేసి చేస్తారు. ఈద్ కి నమాజ్ ఈద్గాహ్ మే పढ़ते हैं. ఇక్కడ చూడండి పిల్లలారా, ఈద్గాహ్. ఈద్గాహ్ అంటే ఏంటి, మస్జిద్ అంటే ఏంటి? ఈ రెండిటికి తేడా పిల్లలారా. మస్జిద్ అంటే ఏ వాడకట్టుకు ఆ వాడకట్టులో ఒక మసీద్ అంటూ ఉంటుంది. ఈద్గా అంటే ఊరికి ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఈద్గాలో నమాజ్ చదవడానికి కారణం ఏంటి అంటే రోజువారీ చర్య వల్ల ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే నమాజ్ చదువుతూ ఉంటారు. ఒక షాప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండలో ప్రకాశం బజార్లో షాప్లో ఉన్నాము. అక్కడే ప్రకాశం బజార్లో మసీద్ ఉంది, నమాజ్ చదవడానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటి దగ్గరకు వచ్చాము, ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేవరకు శాంతినగర్ అనుకోండి, శాంతినగర్ మసీద్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే నమాజ్ చదువుతూ ఉంటారు. ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు అక్కడే నమాజ్ చదువుతూ అక్కడక్కడే గ్యాదర్ అవుతూ ఉంటారు. అయితే ఈద్గాహ్ అనగానే అన్ని వాడకట్టుల వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతముల వాళ్ళు, అంటే ప్రతి వాడకట్టు వారు, ప్రతి స్ట్రీట్ వారు ఇక్కడికే వెళ్ళి నమాజ్ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల సంవత్సరానికి ఒక్కసారి 2 సార్లు ప్రతి ఒక్కరు కలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే ఈద్గాహ్ అంటారు. అర్థమైందమ్మా? ఈద్గాకి మసీద్. ఈద్గా సంవత్సరానికి 2 సార్లే వెళ్తారు నమాజ్ చదవడానికి, రంజాన్ ప్లస్ బక్రీద్. అంటే ఈద్గాలోనే చదవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అందరూ కలుసుకోవడానికి అవకాశం లభించాలి అని. नमाज में छोटे बड़े अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं. ఇంకొకటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే ఈ నమాజ్, పంక్తి అంటే వరుస. నమాజ్ చదివేటప్పుడు చిన్న లేదు, పెద్ద లేదు, గొప్ప లేదు, బీద లేదు, అందరూ సమానంగా పంక్తిలో నిలబడే నమాజ్ చదవడము జరుగుతుంది. యా దృశ్య దేఖ్నే లాయక్ హోతా హై. ఇది చూడడానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూడండి పిల్లలారా, నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ ఒకే పంక్తిలో అందరూ కలిసికట్టుగా నమాజ్ చదువుతున్నారు. 1 by 1 పంక్తి అంటే ఇది. ఈ వరుస ఒకరున్నారా, నెక్స్ట్ ఈ వరుస, నెక్స్ట్ ఈ వరుస, ఈ రకంగా వరుస క్రమంలో కూర్చున్నారు. దీన్ని పంక్తియా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా చిన్న పెద్ద గొప్ప బీద లేకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా నమాజ్ చదువుతూ ఉంటారు. యహ్ దృశ్య దేఖ్నే లాయక్ హోతే హై. ఈ దృశ్యము చూడడానికి ఎంతో మధురంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ పిక్చర్లో అందరూ ఒకేసారి తలదించడము,
ఎంత అందంగా ఉందో చూస్తున్నారు కదా, అదే రకంగా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. देखने लायक, योग्य। नमाज होने के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। नमाज होने के बाद, नमाज అయిపోయిన తర్వాత అందరూ గలే మిల్తే హుయే, సీ దిస్ చిల్డ్రన్, చూడండి ఒకసారి, రంజాన్ ముబారక్ అని ఉంది చూడండి, ఈద్ ముబారక్. ఈ రకంగా ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఉంటారు, శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఉంటారు. इस खुशी में विविध धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं. ఈ హ్యాపీనెస్లో, ఈ సంతోషములో ముస్లిమ్సే కాకుండా మిగతా ధర్మము వాళ్ళు కూడా వచ్చి హ్యాపీ రంజాన్, హ్యాపీ రంజాన్, హ్యాపీ రంజాన్ అనేసి అందరూ కలుస్తూ ఉంటారు. ఈద్కి శుభకామనాయే దేతే రహతే హై. పండగ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఉంటారు. శుభకామనాయే దేతే రహతే హై, శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఉంటారు. ఇస్ తరహ ధార్మిక సద్భావన, ఈ రకంగా ధార్మిక సద్భావన, సద్భావన అంటే ప్రేరణ, సద్భావన ప్రేరణ, అందరికీ ఒక ప్రేరణ లభిస్తుంది. से वहाँ से वातावरण की शोभा और भी बढ़ जाती हैं. ఈ రకంగా అందరూ కలుసుకోవడం వల్ల వాతావరణం యొక్క ఆనందమే, అంటే అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణము, ఆకర్షణీయమైనటువంటి వాతావరణమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్, రంజాన్ पर्व का सामाजिक दृष्टि से भी महत्व है. రంజాన్ పండగ సామాజికంగా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చాలా గొప్పది. వ్యాపారమే భీ వృద్ధి హోతీ హై, వ్యాపారంలో కూడా వృద్ధి లభిస్తుంది. అంటే ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నాం బర్కత్ కా మహీనా హై, కై వ్యవసాయ వాలోంకో జీవికా మిల్తీ హై. అంతేకాకుండా కై వ్యవసాయ వాలోంకో జీవికా మిల్నా అంటే వ్యాపారులకు జీవము ఆదాయము కలగడము, జీవనోపాయం కలగడము. అంటే బట్టలు కొనుక్కుంటారు, బట్టలు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు, సేమియా కిరాణం వాళ్ళు బ్రతుకుతారు, అవునా, సెంటు, ఈ రకంగా అందరూ బ్రతికే అవకాశం లభిస్తుంది. జీవికా మిల్నా. యహ త్యోహార్, ఈ పండగ శాంతి, శాంతి, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా, అహింస, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అహింస చేయరు ఈ నెలలో, త్యాగము, త్యాగ్, పరోపకార్, న్యాయంగా ఉంటారు, ధర్మం, ఆది గుణం కా వికాస్ కర్తా హై, మొదలగునవి గుణాలు ఉంటాయి. శాంతితో ఉంటారు, అహింస చేయకుండా ఉంటారు, హింస చేయకుండా ఉంటారు, అహింసతో ఉంటారు, త్యాగం, ఎప్పుడు త్యాగం చేయాలన్న ఆలోచనతోటే ఉంటారు, పరోపకారము హెల్పింగ్ నేచర్లోనే ఉంటారు, న్యాయంగా ఉంటారు, ధర్మంతో జీవిస్తారు. और हमें मानवता के पथ पर बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं. అంతేకాకుండా మనల్ని కూడా మానవతతో జీవించాలన్న మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. మానవతతో జీవించడం అంటే ఈ గుణాలు ఉండాలి, శాంతితో ఉండాలి, అహింసతో ఉండాలి, త్యాగము, పరోపకారము, న్యాయము, ధర్మము అన్నది, ఇవన్నీ ఉంటే మనకు మానవతతో జీవించే మార్గము లభిస్తుంది. उपवासों का यह पावन पर्व हमें सद्भावना की सूत्र में అంటే ప్రేరణ సూత్రములో బాంధ్ కర్ కట్టేసేసి మానవ కళ్యాణ్ కా సందేశ్ దేతా హై, మానవ కళ్యాణానికి మనకు సందేశాన్ని ఇస్తుంది. అయితే పిల్లలారా, అదేవిధంగా ఇక్కడ హిందీలో మాసాలు ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి అమ్మ ఒకసారి. ఫస్ట్ మనకు
మీ క్రైస్తవులకైతేమో జనవరి, ముస్లిమ్స్కి అయితేనేమో ఉగాది నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అదేవిధంగా హిందువులకైతేనేమో ఉగాది నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అదే ముస్లిమ్స్కి అయితేనేమో మొహరం, సఫర్, రబీఉల్ అవ్వల్, రబీఉల్ సానీ, జమాదిఉల్ అవ్వల్, జమాదిఉల్ సానీ, రజ్జబ్, షాబాన్, రంజాన్, షవ్వాల్, జిల్హజ్ అని 12 మాసాలు ఉంటాయి పిల్లలారా. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలారా? ధన్యవాదములు. DEO नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के लिए स्वागत। इशरतुन्निसा हिंदी पंडित, लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर। छात्र, रमज़ान पाठ पूर्ण हो चुका है। पाठ के अंतर्गत आया हुआ व्याकरण, भाषा की बात की ओर ध्यान देंगे। तो व्याकरण में हमें वाच्य दिया गया है। वाच्य मीन्स वॉइस। तो देखिए वाच्य 3 प्रकार के हैं, 3: कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इस तरह 3 प्रकार के वाच्य दिए गए हैं। तो देखिए कर्तुवाच्य, कर्तुवाच्य में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों होते हैं। कर्तुवाच्य में सकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया होता है। छात्र, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया का अर्थ यह है कि कर्ता का कार्य कर्म पर पड़ता है। कर्ता का कार्य कर्म पर पड़ता है అంటే కర్త యొక్క పని కర్మ మీద పడుతుంది, అంటే వేరే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు सकर्मक क्रिया అని అంటారు. कर्ता का कार्य कर्ता पर ही पड़ता है तब सकर्मक क्रिया कहते हैं. అంటే కర్త యొక్క పని కర్త మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అప్పుడు మనకు सकर्मक क्रिయ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చూడండి పిల్లలారా. सकर्मक क्रिయ అకర్మక క్రియ అంటే सकर्मक क्रिయ అంటే తినడము. తినాలి అని అంటే అర్థం ఏంటిది? ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఫ్రూటే కానివ్వండి, అన్నమే కానివ్వండి, తినడం కానివ్వండి, తాగడం కానివ్వండి. అంటే కర్తకు వేరే దాని మీద ఆధారపడి ఉండడము. రాయడము, రాయాలి అని అంటే నోట్బుక్ ఉండాలి, పెన్ ఉండాలి. కూర్చోవాలంటే కుర్చీ ఉండాలి. అవునా? కుర్చీ మీద ఆధారపడి ఉంది, పెన్ను మీద ఆధారపడి ఉంది, తినే పదార్థం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా सकर्मक క్రియ. అంటే కర్త యొక్క పని కర్త మీద కాకుండా వేరే దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు सकर्मक క్రియ అని చెప్పబడుతుంది. అదేవిధంగా అకర్మక క్రియ. అకర్మక క్రియ అంటే చూడండి పిల్లలారా, కర్త యొక్క క్రియ కర్త మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. కర్త మీదే ఆధారపడి ఉండడము అని అంటే కొన్ని చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఈత కొట్టడము, మునగడము. ఈతకు నీళ్ళే అవసరము, మునగడానికి నీళ్ళే అవసరము. ఇక్కడ ఈత అన్నది, స్విమ్మింగ్ అన్నది ట్రైన్ అప్ అయి ఉన్నది. ఈ ట్రైన్ అప్ అయి ఉన్నది శిక్షణ పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు మునగలేడు. సో శిక్షణ పొందడం అన్నది सकर्मक క్రియ. శిక్షణ లేదు కాబట్టి మునిగిపోతున్నాడు. ఈ మునగడము అన్నది అకర్మక క్రియ. అదేవిధంగా నడవడము, నడుస్తున్నాను, నా నడక నేనే నడుస్తున్నాను. నేను ఎంత దూరం నడిస్తే అంత దూరానికి గమ్యానికి చేరుకోగలుగుతాను, అది అకర్మక క్రియ. అలా కాదు, నేను నడవకుండా నేను బైక్ లేదా స్కూటరు లేదా బస్సు ఏదన్నా దాని మీద వెళ్ళాను అనుకోండి, మళ్ళీ అది నాకు सकर्मक క్రియ అవుతుంది. నేను నేల మీద కూర్చున్నాను, అకర్మక క్రియ అవుతుంది. నేను కుర్చీ మీద కూర్చున్నాను, కూర్చోవడమే ఉంది చూడండి, మళ్ళీ నేను కుర్చీని ఆధారంగా తీసుకున్నాను కాబట్టి सकर्मक క్రియ అవుతుంది. నేను దేన్ని ఆధారంగా తీసుకోకుండా నేల మీద కూర్చుంటే सकर्मक క్రియ అవుతుంది. పడుకోవడం, నాకు నిద్ర వస్తే నేనే పడుకుంటాను, సో అది అకర్మక క్రియ అవుతుంది. నాకు బాధ కలిగితే నేనే ఏడుస్తాను, నాకు సంతోషం అనిపిస్తే నేను నవ్వుతాను, అది అకర్మక క్రియ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు పిల్లలారా? सकर्मक క్రియ, అకర్మక క్రియ. అకర్మక క్రియ అంటే కర్త యొక్క క్రియ కర్త మీద కాకుండా వేరే దాని మీద ఆధారపడి ఉండడము. అకర్మక క్రియ అంటే కర్త యొక్క క్రియ కర్త మీదే ఆధారపడి ఉండడము. అంటే
ఇక్కడ చూడండి కర్తృవాచ్య అంటే సకర్మక క్రియ అకర్మక క్రియ రెండూ ఉంటాయి. సో చూడండి कर्तुवाच्य कर्ता का कार्य कर्ता से होने का प्रयोग होता है. कर्ता యొక్క క్రియ కర్తతోనే జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ కర్తాకే తురంత్, కర్త తర్వాత, తురంత్ మీన్స్ కర్త తర్వాత నే ప్రయోగం కానివ్వండి, శూన్య అంటే ఏమీ ఉండదు. శూన్య అంటే అర్థం ఏంటిది? డాష్ నిల్, डैश नील ఏమీ ఉండదు. శూన్య కా ప్రయోగ్ హోతా హై. కర్త తర్వాత నే కానివ్వండి లేదా శూన్యము ప్రయోగం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ కర్తృవాచ్యలో కర్తనే ప్రధానంగా ఉంటుంది. కర్తృవాచ్యలో కర్త ప్రధానంగా ఉంటుంది, కర్త మీద ఎక్కువగా ప్రధానంగా ఉంటుంది. సో గౌరవ్, గౌరవ్ ఎవరు ఇక్కడ? కర్త. నే పుస్తక్ లిఖీ, गौरव ने पुस्तक लिखी. ने का प्रयोग आया है देखिए, गौरव ने पुस्तक लिखी. सोहन हंसता है. ఇక్కడ చూడండి సోహన్ నే ప్రయోగం రాలేదు, సోహన్ మళ్ళీ కర్త వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ నే ప్రయోగం రాలేదు. నే ప్రయోగం రాలేదు కానీ ఏంటి ఇక్కడ శూన్యం ఉంది. అంటే నే ప్రయోగం కానివ్వండి శూన్యం కానివ్వండి, శూన్యం. हंसता है. मैं लिख रहा था, शून्य. మళ్ళీ ఇక్కడ నే ప్రయోగం రాలేదు, మైనే లిఖా థా వస్తుంది. అప్పుడు మైనే లిఖా థా, ఇక్కడ మైనే లిఖా థా భూతకాలంలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను అలా ఇవ్వకుండా మై లిఖ్ రహా థా, నేను రాస్తూ ఉండెను, శూన్యము. క్యా తుమ్నే ఖానా ఖిలాయా హై? క్వశ్చన్ మార్కులు ఒకటి ఇచ్చాను. నీవు అన్నం తినిపించావా అంటే ఇక్కడ క్యా తుమ్నే, తుమ్ అన్నది కర్త, నీవు అంటే నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. అమ్మ మీరు వింటున్నారా, పిల్లలారా వింటున్నారా అంటే పిల్లలారా ఏంటి ఇక్కడ కర్త కిందకే వస్తుంది. అదేవిధంగా జయ కితాబ్ పढ़ती है, ఇక్కడ జయ అనే కితాబ్ పढ़ी ఇవ్వలేదు, జయ కితాబ్ పढ़ती है. ఎక్కువ శాతము నే ప్రయోగం అన్నది భూతకాలములో సకర్మక క్రియలో వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూడండి కర్మవాచ్య. కర్మవాచ్య అంటే కార్య కిస్సే హో రహా హై, అంటే కర్త యొక్క పని ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది. కార్య కిస్సే హో రహా హై, కర్త కా కార్య కిస్సే హో రహా హై, కర్త యొక్క పని ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది. కర్తాకే సాత్ అంటే కర్త తర్వాత మనకు ఇక్కడ ద్వారా, కే ద్వారా, కే ద్వారాని ఇంకొకటి కూడా మనం పిలుస్తాం. ఎలా పిలుస్తాము? సే. కే ద్వారాని మనం ఎలా పిలుస్తాము? సే అని పిలుస్తాము, కే ద్వారా. లేదా ఈ కర్త అన్నది నిర్జీవంగా ఉంటుంది, జీవం లేనిది. జీవం లేని ఏముంటాయి మనకు? తలుపులు, కుర్చీలు, అవునా? ఇవన్నీ జీవం లేనివి. గాలిపటాలు, ఇండ్లు, ఇవన్నీ జీవం లేనివే కదమ్మా. ఈ జీవం లేనివన్నీ కూడా మనకు నిర్జీవ కిందికి వస్తున్నాయి. అయితే निर्जीव का के द्वारा से निर्जीव का प्रयोग होता है. అయితే కర్మ ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కర్మ అనేది ఏముంటుంది? ప్రధానంగా ఉంటుంది. కర్మ ఏంటి ఇక్కడ మనకు? ప్రధానము. కర్మ ఏంటమ్మా? ప్రధానము. కర్మ అన్నది చాలా ప్రధానంగా ఉంటుంది. అయితే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మనకు గౌరవ్ ద్వారా పుస్తక్ లిఖీ గయి. గౌరవ్ ద్వారా, గౌరవుని ద్వారా పుస్తకము రాయబడింది. गौरव के द्वारा, गौरव के द्वारा पुस्तक लिखी गई. के द्वारा, गौरव द्वारा पुस्तकము రాయబడింది. सोहन से हंसा जाता है. से सोहन ద్వారా నవ్వబడుతుంది.
ముజ్సే లిఖా జా రహా థా, నా ద్వారా రాయబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, పతంగ్. ఇక్కడ చూడండి పిల్లలారా, పతంగ్. పతంగ్ అన్నది ఏంటి? నిర్జీవ్. పతంగ్ ఉడ్ రహీ హై, గాలిపటము ఎగురుతూ ఉంది. ఈ గాలిపటము ఎగురుతుంది అంటే గాలిపటం ఎగురుతుందా? దానంతటా అదే ఎగురుతుందా? ఎగరదు కదమ్మా పిల్లలారా. ఎగురుతుందా? ఎగరదు. గాలిపటము ఒకవేళ గాలి ద్వారానన్నా ఎగరాలి, లేదా మనం ఎవరన్నా ఎగిరించాలి. మన ద్వారానన్నా ఎగురుతుంది. గాలి బాగా విపరీతంగా వస్తే దానికదే తేలికగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎగిరిపోతుంది. అంటే గాలి అన్న అవసరము, లేదా మనమన్న అవసరము. సో ఇది నిర్జీవ్, అవునా కాదా? అదేవిధంగా కిసాన్ కే ద్వారా ఖేత్ జోతా గయా, రైతు ద్వారా పొలము దున్నబడింది. కే ద్వారా వచ్చింది చూడండి. అదేవిధంగా ఘర్ బన్ రహా హై, ఇల్లు కట్టబడుతుంది. ఇల్లు కట్టబడుతుంది అంటే ఇల్లు దానికదే ఇల్లు తయారైద్దా? ఇల్లు కట్టడానికి మేస్త్రి అవసరం కదా, కూలోళ్ళు అవసరం కదా, అవునా? మేస్త్రి అవసరం, ఇంపార్టెంట్ మేస్త్రి కదా. అంటే ఇల్లు నిర్జీవే కదా ఇక్కడ. అందుకనే నిర్జీవ్, ఇక్కడ నిర్జీవ్ ఇవ్వడం జరిగింది. కే ద్వారా సే లేదా నిర్జీవ్. ఈ కే ద్వారా వచ్చినప్పుడు సే కానీ నిర్జీవ్ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? కర్మవాచ్య అవుతుంది. కర్మవాచ్య ఎప్పుడూ కూడా సకర్మక క్రియలోనే ఉంటుంది. సకర్మక క్రియలోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ సే ఇచ్చిండ్రు. ఇక్కడ సోహన్ సే హసా జాతా హై, సోహన్ ద్వారా నవ్వుతున్నాడంటే ఏదో కారణం ఉంది, ఏదో లాఫింగ్, ఏదో జోకో ఏదో ఉంది కాబట్టి నవ్వుతున్నాడని మనం అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా భావవాచ్య. భావవాచ్యలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అకర్మక్రియనే ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ కర్తాకే తురంత్, కర్త తర్వాత సే ప్రయోగము కానివ్వండి, నహీ ప్రయోగం కానివ్వండి వస్తుంది. कर्ता के तुरंत से नहीं शब्द का प्रयोग होता है. ఇది భావ ప్రధానంగా ఉంటుంది, అంటే మనసు ద్వారా వచ్చేటటువంటిది. భావవాచక అంటే అర్థం ఏంటిది? మనసు ద్వారా వచ్చేటటువంటిది. కర్తవాచ్యం అంటే, కర్తవాచ్యం అంటే కర్త పని కర్త ద్వారా జరగడము. కర్మవాచ్యం అంటే క్రియ అన్నది ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది? కర్త ద్వారా జరుగుతుందా, ఇంకెవరి ద్వారానన్నా జరుగుతుందా అన్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూద్దాం, చూడండి. రోగి సే చలా నహీ జాతా, రోగి ద్వారా రోగి నడవలేకపోతున్నాడు, రోగి నడవలేడు. బాలక్ సే పడా నహీ జాతా, బాలుడు చదవలేకపోతున్నాడు. పక్షి సే ఉడా నహీ జాతా, పక్షి ఎగరలేకపోతుంది, రెక్కలు దెబ్బతిన్నాయేమో బహుశా. బీమార్ సే చలా నహీ జాతా, రోగిష్టి నడవలేకపోతున్నాడు. లడకే సే దౌడా నహీ జాతా, అబ్బాయి పరిగెత్తలేకపోతున్నాడు. ఈ రకంగా సే ప్రయోగము నహీ ప్రయోగం వచ్చినప్పుడు భావవాచ్యగా మనము చెప్పుకుంటాము. అయితే పిల్లలారా, సకర్మక్రియ అకర్మక్రియ, ఈ సకర్మక్రియ అకర్మక క్రియ మనకు ఈజీగా అర్థమైతే కర్తృవాచ్య కూడా ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది. కర్తృవాచ్యలో నే ప్రయోగము లేదా శూన్య ప్రయోగం వస్తుంది. కర్మవాచ్యలో కే ద్వారా లేదా నిర్జీవ్ ప్రయోగం వస్తుంది. అదేవిధంగా భావవాచ్యములో సే నహీ కా ప్రయోగ్ ఆతా హై. ఎనీ డౌట్స్ పిల్లలారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే పిల్లలారా, ధన్యవాదములు.